بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انگنت بے شمار احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر کیے. اس اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا فضل اور احسان یہ ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کیا حقوق ہیں اس تعلق سے کچھ باتیں کی گئی تھیں. کئی حقوق کا تذکرہ کیا گیا. اسی طرح ایک حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ ہے کہ یہ امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل، بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے، ہر گوشے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اور خاص کر 23 سالہ دور نبوی سے لے کر کے آپ کی وفات تک
آپ کی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ تاریخ کے اوراق میں نوٹ کیا گیا ہے، اور قربان جائیے تاریخ نگاروں پر بھی کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہوئے ہر ایک چیز کو نوٹ کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کے دودھ پینے کی زندگی، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی کی عمر، اس کے بعد آپ کی تجارت و معاملات، اس کے بعد شادی بیاہ، بال بچوں کے ساتھ زندگی، رسالت کا ملنا، توحید کی دعوت دینا، توحید کی دعوت میں آنے والی پریشانیوں کا سامنا کرنا، اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کا آخری خطاب اور بیماری کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ یہ زندگی کی ساری چیزوں کو تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا، اور اگر آج کے اس دور میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہے، وہ یہ دیکھنا چاہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے چلتے تھے، اگر وہ یہ دیکھنا چاہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بیٹھتے تھے، آپ کے چلنے پھرنے کا طریقہ کیا تھا، کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا، رونے ہنسنے کا طریقہ کیا تھا، مسجد کے اندر آنے جانے کا طریقہ کیا تھا، ٹوائلٹ میں آنے جانے کا طریقہ کیا تھا، گھر کے اندر داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا تھا، آپ کس طریقے سے کنگھی کیا کرتے تھے، آپ کے لباس پہننے کا طریقہ کیا تھا، آپ کس طریقے سے جوتا پہنتے تھے، آپ کے امامہ پہننے کا طریقہ کیا تھا۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں کو تاریخ نگاروں نے اپنی تاریخ کے اندر نوٹ کیا، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے۔ اگر آج کے دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا شخص کسی بھی چیز کو زندگی کے اندر نافذ کرنا چاہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، فرمان کو پڑھے اور فرمان کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرے۔ اس لیے کہ ہمارے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو ایک بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے ہمیں اقتدا کرنی ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت اس کائنات پر بسنے والی تمام انسانیت کے لیے اور خاص کر محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے آپ کو بھیجا ہے۔ لہٰذا زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی باتوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کے طریقے زندگی کو دیکھتے ہوئے، آپ کے طرز زندگی کو دیکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں عقائد سے لے کر کے عبادات، معاملات، زندگی کے شب و روز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے۔ لہٰذا آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی سے سیکھتے ہوئے تاکہ ہم اور آپ کی اقتدا کر سکیں، تاکہ آپ کو ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہوئے، آپ کے طرز زندگی پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان ثابت کر سکیں۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتے ہوئے سب سے پہل آپ کی زندگی کا وہ پہلو دیکھتے ہیں کہ آپ عقائد کے باب میں آپ کا طریقہ کیا تھا۔ اس لیے کہ اگر ہمارے اور آپ کے عقائد درست نہیں ہیں، باقی تمام معاملات اگر درست ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے عقیدے کی بات سب سے پہل کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کائنات کی سرزمین پر نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اے نبی، دنیا کے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ ڈرانا کس چیز سے ہے؟ کل قیامت کے روز جہنم کی وادیاں ہوں گی، جنت کی کیاریاں ہوں گی۔ تمہیں اگر جنت حاصل کرنا ہے، دنیا پر تمام تر معبودان باطلہ کی نفی کرنا ہے، تمہیں اگر جہنم سے آزادی حاصل کرنا ہے، دنیا کے لوگوں سے نہیں، ایک اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ یہ تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو دنیا پر بسنے والے تمام انسانوں کو عام طور سے دی،
لیکن کہیں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے خاندان کے لوگوں کا نام لے لے کر کے تعلیم دے رہے تھے. اے عبد مناف، اے ابی بن کعب کے خاندان والوں، اے ابی بن کعب کے گھرانے والوں. کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد شمس کہہ رہے، کہیں عبد مناف کہہ رہے، خاندان کے لوگوں کو مخاطب کر رہے. انقذی نفسک من النار، تم تمام لوگ سن لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. یہ سوچ لو کہ دنیا کے اندر محمد رسول اللہ کو نبی بنایا گیا، محمد رسول اللہ کی بات مانو گے تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے محمد رسول اللہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. یہ عقیدہ بنا کر کے رکھیے، اس لیے کہ دنیا کے اندر عقیدہ یہ ہے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا، آپ کتنے بھی اچھے ہوں گے، آپ کے معاملات کتنے بھی اچھے ہوں گے، روپے پیسے میں آپ اچھی ہوں گے، آپ کا لباس اچھا ہوگا، آپ کا خاندان بڑا ہوگا، آپ کا نام، آپ کی شہرت بڑی ہوگی، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کے بتلائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو یہ عقیدہ دیا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا جس رسول نے اپنی پوری زندگی میں دنیا کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، آج اسی رسول پر ایمان رکھنے والوں کے عقائد اس طرح رسول کو ہی حاجت روا مانتے، رسول کو ہی مشکل کشا مانتے، رسول کو ہی داتا اور کیا ہے غوث ماننے لگے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف نہیں تو اور کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیاں آتی ہیں، صحابہ پر پریشانیوں کا دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے تھے، اے فاطمہ بنت محمد سن لو، انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے فاطمہ میری بیٹی سن، دنیا کے اندر جو کچھ مجھ سے مطالبہ کرنا ہے مانگ لے، میں تیرا باپ ہوں، دے سکتا ہوں، کوشش کروں گا، لیکن کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا. بیٹی کو یہ تعلیم دے رہے، کہیں اپنی پھوپھی سے کہہ رہے، یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ محمد رسول اللہ کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے روز محمد تیرا بھتیجا ہوتے یہ کسی کام نہیں آئے گا. یہ تعلیم تھی، بیٹی کو دے رہے، اپنی پھوپھی کو یہ تعلیم دے رہے، اپنی امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. دنیا کے اندر محمد رسول اللہ کی بات مانو گے جہنم سے بچ جاؤ گے، لیکن کل قیامت کے روز محمد رسول اللہ اللہ کے دربار میں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. لیکن افسوس نبی کے چلے جانے کے بعد آج مسلمانوں نے محمد رسول اللہ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، آپ کو کیا ہے ہر بگڑی بنانے والا مانتے ہیں، اور تو اور لوگ نعرہ لگاتے ہیں جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے، ہمیں رب سے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. جو پکڑے محمد تو چھڑا لے خدا، جو پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا ہے. کیا کہا؟ جو پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد، اور جو پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا ہے. یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، دنیا پر بسنے والے تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منتظر. آپ دیکھتے پریشانیوں کے دور میں اللہ کا در نہیں چھوڑا، پریشانی کے دور میں صحابہ نے نبی کے جیوت ہوتے ہوئے، نبی کی باحیات ہوتے ہوئے، نبی موجود ہے ان کے درمیان میں، کسی صحابی نے یا رسول اللہ المدد کے نعرے نہیں لگائے، کسی صحابی نے نبی کو پریشانیوں میں نہیں پکارا، کسی بھی صحابی نے نبی سے یہ نہیں کہا اے نبی آپ ہماری مدد کر دے، ہم پریشان ہیں، آپ ہماری فریاد سننے والے ہیں. نہیں، نبی زندگی کے اندر موجود تھے، نبی بحیات تھے، نبی کے صحابہ نے نبی کا دامن اس طریقے سے نہیں پکڑا کہ نبی کو حاجت روا مانے، نبی کو مشکل کشا مانے. لیکن افسوس آج کے مسلمانوں کے عقائد نبی کو لے کر
के ये हैं, नबी वफात पा गए, नबी इनकी कब्रों में आया करते हैं, नबी इनकी परेशानियों को सुना करते हैं, नबी इनकी परेशानियों को दूर किया करते हैं। नौजुबिल्लाह ये तालीम के खिलाफ नहीं तो और क्या है। अकायद दुरुस्त कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, नबी ने किसी भी सहाबी को या नबी ने किसी भी दुनिया पर आने वाले अपनी उम्मती को ये तालीम नहीं दी थी, मैं जिंदा हूं या मेरे चले जाने के बाद तुम मुझसे मांगना, मुझे हाजत रवा मानना, मुझे मुश्किल कुशा मानना। मेरे नबी ने कभी किसी भी चीज किसी को भी ये तालीम नहीं दी थी। लेकिन आज हम मुसलमानों का अकीदा है, मुसलमानों अकीदा दुरुस्त करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा क्या था? परेशानी है, जंग सहाबा है, जंग है कुफ्फार और मुशरिकीन से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाया करते थे, अपनी पेशानी को खम किया करते थे, फरियाद अल्लाह से करते, अल्लाह परेशानी में मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अल्लाह अगर आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की नहीं सुनी गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ कबूल नहीं की गई, आज ये मुट्ठी भर मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी हार जाएंगे, कोई मदद करने वाला नहीं आएगा। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह परेशान है, आपकी बीवी पर तहमत लगती है, अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे, आपकी बीवी पर तहमत लगती है, आपकी बीवी अल्लाह से फरियाद कर रही है, अल्लाह अगर मैं पाक दामन हूं, तू जानता है बिल यकीन मैं पाक दामन हूं, अल्लाह मेरी बरात का ऐलान कर दीजिए, अल्लाह मेरी पाक दामनी के लिए कुरान की आयत नाजिल कर दीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर वही भेज दीजिए। अल्लाह के रसूल मौजूद थे, अम्मा आयशा परेशान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पुकार रही, रब्बे कायनात को पुकार रही थी। लेकिन आज का मुसलमान परेशानियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह को पुकारता है या वली बुजुर्गों को पुकारता है। अकीदा दुरुस्त कीजिए। सबसे पहले अकायद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से। अगर हम और आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल मानते हैं, आपको उसवा मानते हैं, आपको बेहतरीन नमूना मानते हैं, हमारे अकायद भी उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके के अकायद मोहम्मद रसूलुल्लाह के थे या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को, ताबईन को, तबा ताबईन को सिखलाए थे। वो अकायद हमारे और आपके होने चाहिए थे, इसलिए कि सहाबा को तालीम दी गई। परेशानियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई तुम्हारी परेशानियां दूर नहीं कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं हो सकता है। तुम्हारी खुशहाली में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का साथ नहीं छूटना चाहिए था। ये सहाबा को तालीम दी गई, सहाबा ने ताबईन तक पहुंचाई, ताबईन ने तबा ताबईन तक पहुंचाई और उसके बाद उम्मत तक ये तालीम आई। लेकिन आज उम्मत के गुमराह लोगों को कहां से ये दलाइल मिले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत रवा माना जाए, मुश्किल कुशा माना जाए। लिहाजा मुसलमानों आज अकायद को दुरुस्त करने की जरूरत है। यह बात समझ में आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परेशानियां आई, आपके सहाबा पर परेशानियां आई, आपके घर वालों पर परेशानियां आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दिन भी देखे हैं, कोई आपका यारो मददगार नहीं है। मक्का के चौराहे पर आपको लौलहान कर दिया गया था। आपकी बेटी तोप तोप करके ये कह रही थी, आज जालिमों ने मेरे बाबा को इतना मारा है। उस बेटी ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पुकारा था, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बाप हैं, आप मेरे अब्बू जान हैं, आप पर परेशानियों का ये मंजर क्यों है? आप फरियाद सुने, अपने आप को हालत क्या है दुरुस्त हालत में ले आए। नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इख्तियार नहीं था, ये ताकत नहीं थी, ये पावर नहीं था। परेशानी देने का और क्या है खुशहाली देने का पावर और इख्तियार सिर्फ अल्लाह के सिवा अल्लाह के पास है, किसी और के पास नहीं है। यह अकायद इस तरीके से हमें और आपको दुरुस्त करना। इसके बाद हमें और आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा तर्ज अमल देखते हैं। अगर हम आपको उसवा मानते, आपकी इबादत क्या थे? अकायद दुरुस्त हो जाने के बाद, अकीदा दुरुस्त हो जाने के बाद दूसरा जो पहलू आता है वो ये है कि हमें इबादत किस तरीके से करनी है। इबादत के मामले में सबसे अफजल इबादत कौन सी है? कोई बताए पीछे से इधर। सबसे अफजल इबादत इबादत में नमाज। और आज मुसलमानों के हालात नमाज को लेकर के हर जुमा थोड़ा बहुत बयान किया जाता है, बुरा लगता है। ये मसाजिदें वीरान पड़ी हैं, मसाजिदों पर बिल्डोजर चल रहे, कब्जा करने की साजिश और प्लानिंग हैं। कब तक मसाजिद से दूर भागोगे? क्या अल्लाह का दर छोड़कर किसी और दर के मुंतजिर हो जहां से तुम्हें मदद की उम्मीद है? नमाज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज उस रसूल पर ईमान रखने वाले मुसलमानों का हाल क्या है? उनके कानों में मुअज्जिन की आवाज हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह जा रही,
ये मोबाइल की स्क्रीन देखने में व्यस्त है, ये अपने काम काज में व्यस्त है, अपने कस्टमर को चलाने में व्यस्त है, इसके कान पर जू नहीं रेंगती है, ये समझता है ये हय्या अला सलाह, ये हय्या अल फलाह की आने वाली सदा, ये तो क्या है, ये तो आती जाती रहती है। कस्टमर अगर आज चला गया दोबारा पलट करके नहीं आएगा। तेरी सोच खराब है। जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क देना चाहे दुनिया के किसी भी गोशे से अल्लाह उसको रिस्क पहुंचाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अकीदा दुरुस्त कीजिए। हमारे अकायद खराब हैं, हम ये समझते हैं हमारे वक्त देने से, हमारी मेहनत करने से, हमारे क्या है दिमाग लड़ाने से हमें रोजी मिलती है। अगर दिमाग लड़ाने से, मेहनत करने से रोजी मिलती, जिनको तुम मजदूर बना करके रखते हो वो मजदूर तुमसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो 300 कमाता है और तुम कुर्सी पर बैठकर 3,000 3 लाख कमाते हो। सोचने की बात है ये। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तुम्हारे ऊपर फजल है, लेकिन तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज को ठुकराते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, लोगों नमाज कायम करो, कायम करो। पढ़ने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कुरान के अंदर कहीं नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है? अगर नमाज का वक्त है, तलवार के साए में नमाज अदा होगी, आप सहाबा को नमाज पढ़ाएंगे, तलवार के साए में मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज अदा करते। ओ रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वालों, तुम खुशहाली में बैठकर नमाज को हकीर समझते हो, नमाज के करीब नहीं आते। अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हो रहे, अल्लाह के रसूल कह रहे वसीयत के तौर पर, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, नमाज को कायम करना, नमाज को कायम करना। लेकिन आज उम्मत के लोगों का हाल क्या है? उम्मत के लोगों का हाल यह है, नमाज तो एक हकीर चीज है, क्या नमाज पढ़ने जाएंगे? नमाज पढ़ने से वक्त खराब होगा। नमाज पढ़ने से क्या है, हमारे कस्टमर भाग जाएंगे, हमारी बिजनेस लॉस में चली जाएगी। तुम्हारे अकायद खराब हैं, इसलिए तुम्हारी ये सोच है। जिसका अकीदा मजबूत हो, जिसे उम्मीद हो कि रोजी रोटी का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो कभी ये सोच नहीं रख सकता। अच्छे अच्छों का हाल यह है, जुमा जुमा बड़े शान से आएंगे, सबसे पहले हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन जुमा के बाद ऐसे लोगों को ढूंढो ये मस्जिद के अंदर कभी नहीं मिलेंगे। यह हाल है मुसलमानों का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है? आज दुनिया की हर एक नेमत का हम और आप फायदा उठाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए, कई कई रात कई कई दिन आपके घर में चूल्हा नहीं चलता था, पेट पर पत्थर बांधकर जिंदगी गुजारते, लेकिन जब रात की तारीकी में अपने रब को राजी करने के लिए खड़े होते, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो नबी से राजी था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो नबी को क्या है अपना महबूब बनाया था, लेकिन अल्लाह के खौफ में जब रात को खड़े होते, इस कदर तवील खड़े हो जाते, आपके पैरों में वरम आ जाया करते। सहाबा बयान करते हैं नबी का आलम यह था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के खौफ में ऐसे रोया करते थे जैसे किसी देगची के अंदर खाना पक रहा हो या कोई सालन पक रहा हो। यह हाल है उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह का। लेकिन आज तुम्हारा ये क्या हाल है? तुम्हें हर तरह की गिज़ाएं मौजूद हैं, पेट भर के खाना मौजूद है, अच्छे पानी मौजूद हैं, लिबास मौजूद है, रहने सहने के लिए घर मौजूद हैं, लेकिन तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर मौजूद नहीं हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका क्या है? रब को राजी करने के लिए आपके पैरों में वरम आ जाते हैं, आप रोते गिड़गिड़ाते हैं, आपसे कहा जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मासूम अनिल खता हैं, अल्लाह ने आपकी तमाम छोटी बड़ी खताओं को माफ कर दिया है, आपसे तो खताएं नहीं हो सकती, अल्लाह ने आपको अपना महबूब बना लिया है, आपको इतनी इबादत करने की क्या जरूरत है? अल्लाह के रसूल क्या फरमाते? अफला कुन अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आज दुनिया की तमाम नेमतों से फायदा उठा करके हमारा ये हाल है। हमसे फराइज की अदायगी नहीं हो रही, हमसे तो 5 वक्त की नमाज की अदायगी नहीं हो रही। हम हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले, हम बड़े पक्के सच्चे मोमिन मुसलमान हैं। ये हमारा तर्ज अमल है। मुसलमानों, अपनी मामलात, अपनी क्या है इबादत के बारे में सोचो और अपना अपना मुहासबा करो। कौन कितनी नमाजें पढ़ने वाला है, कौन कितना रब को राजी करने वाला है, किस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब को राजी किया था। और इबादत की बात आती है, फिर मैं कहता हूं
चंद मुट्ठी भर लोग मुसलमान क्या है नमाज पढ़ते हैं, उन चंद मुट्ठी भर लोगों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मसलकों की बुनियाद पर अपने इमाम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। यह हाल है हमारा। जो चंद मुट्ठी भर पढ़े वो पढ़े अपने अपने मसले मसाइल की बुनियाद पर, अपने मसलक की बुनियाद पर, अपने इमाम के कहने के मुताबिक, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले और कम हो जाते हैं। उसके बाद हमारे मामलात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक और पहलू है। अगर हम आपको आइडियल मानते हैं, आपकी जिंदगी आजिज़ी से गुजरती थी, आपके अंदर तवाज़ो था, आपके अंदर क्या है इंकिसारी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कभी किसी से जाती दुश्मनी नहीं रखी। आज के मुसलमानों का हाल यह है, आज के मुसलमानों का हाल यह है, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के दस्ते गरेबां हैं, एक दूसरे का गरेबान पकड़ते हैं, मां बहन की गालियां दिया करते हैं। ये मुसलमान है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, गैरों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बस्ती है। जाइए, छोटी छोटी बात पर मुसलमान छोटे छोटे लेन देन पर एक दूसरे को गाली दे रहा है, एक दूसरे से ताल्लुकात खराब कर रहा है, एक दूसरे से क्या है अपने रिश्ते खराब कर रहा है। और रिश्तों की बात आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी शख्स जो रिश्ते नाते तोड़ने वाला हो वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश की गई, आपको सताया गया, आपके अपनों ने आपको गालियां दी, आपके अपनों ने आपको सताया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाती तौर पर उनसे कोई दुश्मनी नहीं रखी। आज मुसलमानों के हाल क्या है? कितने ऐसे मुसलमान हैं जिनके कई कई साल हो गए उनके अपने रिश्तेदारों से बातचीत नहीं है। यह सच्चाई है। कोई अपने साले से बात नहीं कर रहा, ससुर से बात नहीं कर रहा, कोई मामा से बात नहीं कर रहा, कोई दादा से बात नहीं कर रहा, कोई चाचा से बात नहीं कर रहा, कोई खालू से बात नहीं कर रहा। ये ऐसे कितनी बातें हैं मुसलमानों के अंदर, सालों साल गुजर गए, लेकिन बड़े पक्के सच्चे नमाजी और हाजी बने बैठे हैं, रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है। यह हाल है हम मुसलमानों का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, रिश्ते नाते तोड़ने वाला जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा मानते हो, आइडियल मानते हो। एक और बात बता करके अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अदल व इंसाफ के तराजू को कायम रखे। अपनी बात आई या गैर की बात आई, लेकिन जहां इंसाफ की बात आएगी वह तराजू इंसाफ का कायम होगा। आज मुसलमान जब किसी को इंसाफ के लिए लेकर के जाओ, वो रिश्ते देखता है, वो चापड़ोसी देखता है, वो क्या है तलबे चाड़ने वालों को देखता है, वो इंसाफ की बात नहीं करता। कबीले बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी की, खानदान बड़ा, कबीला बड़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में केस पहुंचता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की जाती है, ए नबी, चोरी करने की सजा यह है कि हाथ काटे जाएंगे। खानदान बड़ा है, बड़े कबीले की औरत है, इसने चोरी की है, अगर हाथ काटे जाएंगे बदनामी हो जाएगी, बड़ा कबीला बदनाम हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गजबनाक हुए और क्या कहा था, लौ सरकत फातिमा बिन्त मुहम्मद लक़तअत यदहा, अगर फातिमा बिन्त मुहम्मद भी चोरी करे तो उसके हाथ काटे जाएंगे। लेकिन आज मुसलमान इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मुसलमान दोगली बात करता है, मुसलमान चेहरे देख करके बात करता है, मुसलमान अपनी रिश्ते नातों को देख करके बात करता है, मुसलमान अपने पक्षपात की बात करता है, मुसलमान अपने क्या है, अगर वो उसका रिश्तेदार है, उसका दोस्त है, उससे उसका मेल मिलाप है, अगर वो उसकी चापलूसी करता है, वो उसके तलबे चाटता है, वो उसके हक में फैसला सुनाएगा, ना हक फैसले सुनाता है ये मुसलमान। जबकि रसूल का फरमान क्या है, अगर इंसाफ की बात आ जाए, फातिमा बिन्त मुहम्मद चोरी करे उसके भी हाथ काटे जाएं, कबीला नहीं देखा जाए, खानदान नहीं देखा जाए। आज हम बात करते हैं, अगर एक गरीब इंसान बात कर रहा और उसके बराबर में एक अमीर इंसान बात कर रहा, बीच में खड़ा हुआ शख्स हाँ अमीर की बात में हाँ मिलाएगा, गरीब की बातों को इग्नोर मारेगा, उसकी सुनेगा ही नहीं। यह हाल है हम मुसलमानों का। और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह से हमें बड़ा प्यार है। नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा उसकी जान ले लेंगे। गुस्ताखे नबी की सजा क्या है, सरतन से जुदा है। ओ अपना भी तो जायजा लो, तुम कितने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफादार हो।
हो, तुम कितने मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो। क्या कलमा पढ़ने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई पहलू, कोई तरीका, कोई तर्ज अमल आपकी जिंदगी में पाया जाता है? सोचिए, अगर नहीं पाया जाता, कल क़यामत के रोज कामयाबी मिलना इतना आसान नहीं होगी जितना हम और आप सोचते हैं। ये सोच करके जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। दुआ कर सकते हैं कि बारेला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जिंदा करते हुए उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा मानकर आपके तरीके ज़िंदगी को हमें अपने तरीके ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में हमें मौत नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुवाहिदीन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मदारिस, मसाजिद, जान माल, ईमान, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन व सलामती, चैन व सुकून कायम फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।